Hello students, in a previous video we were up to numerical calculations based on Kp and Kc relation. Now in a present video we would continue with one more problem based on the same equation and then to the next article. Now suppose the question is determine Kc divided by Kp ratio for given reaction at 300 kelvins. Let us change the temperature at 240 kelvins. 240 kelvins ला पण given reaction साठी Kc divided by Kp हा ratio find करतोय. The reaction is N2 gaseous plus 3 of H2 gaseous reversibly converted to twice of NH3 gaseous. Question is to find Kc by Kp ratio and the relation we have is Kp is equal to Kc into RT raised to delta N. Now for using the equation we require temperature value, R is a constant, it is known, and delta N for the provided reaction. Now first we would calculate delta N. Delta N is equal to moles of product, 2 mole ammonia minus moles of reactant 1 plus 3. So it is minus 2 and temperature T is given which is 240 kelvins. Now place the values provided in equation first and then we would calculate what is asked in it. The equation is Kp is equals to Kc into RT raised to delta N. Kp divided by Kc, this can be taken as RT raised to delta N, but this is not asked. Question is to find out Kc by Kp, a reciprocal of it. So Kc divided by Kp, this will be equal to 1 divided by RT raised to delta N. Now solve it, we would get the value. 1 divided by R is 1 by 12, temperature is 240 Kelvin and delta N is minus 2. On solving, it is 1 divided by 12 2s are 24, so it is 20 raised to minus 2. On taking to numerator, it will be 20 raised to plus 2, which implies it is square of 20, which is 400. 4 into 10 raised to 2. This is Kc divided by Kp for provided reaction. तर हा पण एक थोडासा डिफरंट टाईपचा क्वेश्चन आहे जो सेम रिलेशनवरती बेस्ड आहे, ज्यावरून आपल्याला फ्लिप करून Kc बाय Kpचं रेशो विचारलेलं आहे. आता काही केसेसमध्ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट Kc दिलेलं असतो आणि त्यावरून सर्टन टेम्परेचर व्हॅल्यूला Kp व्हॅल्यू किती असेल असं विचारलेलं असू शकतो. तर त्या टाईपचे पण क्वेश्चन्स बेसिक इक्वेशनवरतीच येईल, ज्यामध्ये रिॲक्शन मेन्शन केलेलं नसेल पण सर्टन अननोन रिॲक्शनसाठी Kp किंवा Kcचं व्हॅल्यू दिलेलं राहील, त्यावरून आपल्याला ते सॉल्व करता येतं. त्या टाईपचा पण एक क्वेश्चन पाहू. नाउ सपोज द क्वेश्चन इज फॉर अ गॅस फेज रिॲक्शन फॉर अ गॅस phase reaction Kp is equals to 2 into 10 raised to minus 4. Calculate Kc for it at 480 kelvins, let us say. A divisible temperature घेतो आपण 300, 350, 273, 373 घेतलं तर लेंथ ऑफ कॅल्क्युलेशन थोडंसं वाढेल. ॲट 480 केल्विन फॉर if
डेल्टा एन इज इक्वल्स टू -2. हे अशा टाईपचं क्वेश्चन आहे. सर्टन रिॲक्शन आहे, जसं आपल्याला के पी व्हॅल्यू प्रोव्हाइडेड आहे, के सी फाइंड करायचं आहे 480 केल्विन्सला आणि गिवन रिॲक्शनसाठी डेल्टा एनचं मॅग्निट्यूड आहे -2 है ना. रिॲक्शन अननोन आहे. आपण इमॅजिन करू अमोनिया फॉर्मेशन वगैरे असेल ते आपण व्हॅल्यूज प्लेस करून देऊ आणि त्यावरून आपल्याला फायनल आन्सर डायरेक्ट घेता येईल. We need to calculate Kc and we are provided with a Kp value. The basic equation is Kp is equal to Kc into RT raised to delta n, and for obtaining Kc value we need to take this term to the denominator of Kp. So it is Kp divided by RT raised to delta n. हे RHS चे सगळे टर्म्स प्रोव्हाइडेड आहेत पहा. Kp व्हॅल्यू इज गिवन, इट इज 2 into 10 raised to -4. आर व्हॅल्यू जे 0.0821 असतं आपण त्याला 1/12 घेतो आहे, कारण 480 केल्विन्स हे टेम्परेचर प्रोव्हाइडेड आहे जे 12नी डिव्हिजिबल आहे. आणि डेल्टा एन याच्या पॉवरला डेल्टा एन मॅग्निट्यूड -2 आहे. सॉल्व करू आपण. हे डिव्हिजिबल बाय 12, 40 येईल, 40 raised to -2. इट इज 2 into 10 raised to -4 divided by 40 raised to -2. On taking to numerator it will be 2 into 10 raised to -4 into 40 square. Solve करू आपण याला. 2 into 10 raised to -4 as it is, square of 40 into 4 into 10 raised to +1, so it is 16 into 10 raised to +2. असं 1600 in square. +2 and -4, -2 it will be, and 16 and 2 32, so it is 32 multiplied by 10 raised to -2, and this will be the final value 32 into 10 raised to -2, which is Kc value for this given reaction when it's a Kp is provided. Okay. Now next to this we would move to next article, which is characteristics of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहू. ह्याच्यापूर्वी जे आपण पाहिलं होतं दॅट वॉज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आर डिफरंट थिंग्स. दिस आर chemical equilibrium is a stage where rate of forward is equal to backward, whereas equilibrium constant is a calculated value for equilibrium concentrations of given reactions. So we are moving to characteristics of equilibrium constant. Characteristics of a equilibrium constant, which is commonly denoted by K value, either Kp or Kc. We would list up them. जिथं गरज पडेल तिथं आपण इलस्ट्रेट करत जाऊ. The first character in comparison to chemical equilibrium is, chemical equilibrium मध्ये आपण असं पाहिलं होतं की place or position of chemical equilibrium can be changed by changing temperature, pressure, volume, number of moles or concentration of reactant or product species. The character of chemical equilibrium it was that equilibrium is a dynamic in a state, means it can be shifted towards product or reactant, and by changing just of temperature, pressure, concentration, number of moles or volume of content. Characteristics in relation to equilibrium constant is that equilibrium constant do not change with change in pressure, volume, concentration or moles of a species, let them be reactant or product. प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सन्ट्रेशन किंवा नंबर ऑफ मोल्स ह्यांच्यामध्ये जर काही चेंज झालं तर पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बदलू शकतं, पण त्यामुळं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू बदलत नाही. प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम कॅन बी चेंज्ड
but magnitude of equilibrium constant do not changes, because equilibrium constant is a unique value which is obtained for unique concentrations. Those unique concentrations are equilibrium concentration which are supposed to be constant at equilibrium. जे इक्विलिब्रियम स्टेजला नेहमी कॉन्स्टंट असतं, त्यामुळे त्यांचे मॅग्निट्यूड जोपर्यंत बदलत राहतील तोपर्यंत प्लेस ऑफ इक्विलिब्रियम बदलेल, पण मॅग्निट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट बदलणार नाही. सो द फर्स्ट अँड व्हेरी साऊंड कॅरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज इट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सन्ट्रेशन और मोल्स. ह्यात आपण एक टर्म एक्सक्ल्यूड करतोय ज्यावरती पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड करतो, ती म्हणजे टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज पण इक्विलिब्रियम पोझिशन चेंज करू शकतो, ॲज वेल ॲज चेंज ऑफ टेम्परेचर कॅन चेंज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, कॅन चेंज magnitude of equilibrium constant. Equilibrium constant concentration, pressure, volume, number of moles यांच्यामुळे नाही बदलत, पण जर टेम्परेचर बदललं तर मात्र इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू बदलू शकते. थर्ड कॅरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के इज it do not change by introducing catalyst, or we can say catalyst do not affect magnitude of equilibrium constant. This is similar in both the cases. For chemical equilibrium, position of equilibrium do not change due to catalyst. Equilibrium constant, as long as a magnitude is concerned, magnitude of equilibrium constant that also do not change with the use of a catalyst. Then fourth character of equilibrium constant is equilibrium constant is a unique value for given reaction under given set of conditions. Means a given reaction has a single equilibrium constant value only, which will be its a characteristics under those physical conditions which are provided. So as a character we can say equilibrium constant K value is unique for given reaction under given conditions. Given conditions, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सन्ट्रेशन जिथून आपण रिॲक्शन स्टार्ट करतोय, आपण जर तो सेट ऑफ कंडिशन्स बदलत नसो तर गिवन रिॲक्शनसाठी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू भेटेल. इन शॉर्ट आपल्याला असं म्हणता येईल, रूम टेम्परेचरला कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनसाठीचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हा फिक्स असतो आणि तो त्यात केमिकल रिॲक्शनचं कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आहे. कुठलंही केमिकल रिॲक्शन जे रिव्हर्सिबल नेचरचं आहे आणि इक्विलिब्रियमला रीच होतं, रूम टेम्परेचरला त्याची मेजर्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ही त्या रिॲक्शनची कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे रूम टेम्परेचरला ती रिॲक्शन तिथंच येऊन थांबेल किंवा तेवढंच इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं मॅग्निट्यूड दाखवेल. ह्याला पॅरलल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटलाच आणखी एक टर्म आहे ज्याला आपण रिॲक्शन कोशंट असं म्हणतो. त्यात आणि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटमध्ये एक छोटा डिफरन्स येतो, आपण ते इलस्ट्रेट करू. सपोज A प्लस B कन्वर्टेड टू C असं रिॲक्शन आहे जे 10 मोल्स ऑफ A अँड 10 मोल्स ऑफ B सोबत स्टार्ट झालं. हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोलारमध्ये. सपोज इक्विलिब्रियम आपल्याला इथं भेटतो आहे जिथं Aचं कॉन्सन्ट्रेशन 4 आहे, Bचं पण 4 आहे आणि Cचं कॉन्सन्ट्रेशन 6 आहे. तर हे जे कॉन्सन्ट्रेशन्स आहेत इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स, ह्यावरून जी व्हॅल्यू आपल्याला के साठी भेटेल ती व्हॅल्यू काय होईल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू बी. हे असं राहील. ते ह्यात आपण हे व्हॅल्यू ठेवू 6 डिवायडेड बाय 4 इंटू 4 जे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू होईल दॅट विल बी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के सी. क्लिअर. रिॲक्शन प्रोग्रेस बिगिनिंगपासून इथपर्यंत येईपर्यंत, इनिशियल टू इक्विलिब्रियमला जाईपर्यंत,
इंटरमिडिएट जे चेंजेस होत आहेत म्हणजे हे 1 मोल कमी झालं, हा 1 मोल वाढला, पुन्हा हे 8 मोल्स झाले, हे 2 मोल झाले, पुन्हा हे 7 झाले, हे 3 झाले, 6 and 6 4 5 and 5 हे पुन्हा 5 झालं, त्यानंतर हे 4 झाले आणि हे 6 झाले. तर ह्या सगळ्या इंटरवल्सला, ह्या सगळ्या इन्स्टन्सेसला जर आपण हा सेम रेशो घेतो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट, तर हे जी व्हॅल्यू भेटेन दॅट इज कॉल्ड रिॲक्शन कोशंट denoted by Q, and it is also given as concentration of product divided by concentration of reactant species. आपण गिवन रिएक्शनसाठी रिएक्शन कोशंटचे जर व्हॅल्यू ऑब्टेन करतोय, देन रिएक्शन कोशंट अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट बाय एक्सप्रेशन दे आर आयडेंटिकल. हे दोन्ही एकमेकांना आयडेंटिकल आहेत बाय एक्सप्रेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन सारखा आहे. मग डिफरन्स काय, तर रिॲक्शन कोशंटमध्ये जे कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यूज येतं दीज आर नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स. हे सगळे काय नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स आहेत. whereas इथं जे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स आहेत दीज आर इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स. फरक आहे यांच्यामध्ये. ही रिॲक्शन स्टार्ट झाल्याच्या नंतर इथपर्यंत येईल, इथून पुढं आपण असं ऑब्झर्व करू की फर्दर 1 तास आपण रिॲक्शनला ॲनालाइज करतोय तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एमध्ये काही फरक नाही झालेला, स्टील इट इज 4. पण सुरुवातीला स्टार्ट झाल्यापासून पहिल्या अर्ध्या तासात आपण असं ऑब्झर्व करत जातोय की एचं कॉन्सन्ट्रेशन 10 to 4 पर्यंत ग्रॅज्युअली कमी होत आलं. म्हणजे 10 मिनिटामध्ये प्रत्येक इन्स्टंटला आपण एचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलताना पाहतोय. पण 10-20 मिनिटाच्या नंतर जसं इक्विलिब्रियम आपल्याला भेटला तिथून पुढं आपण 1 तास रिॲक्शन ॲनालाइज करतोय तरी ऑब्झर्वेशन काय की त्याची कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंटच आहे, म्हणजे 4च आहे जे तासभरापूर्वी होतं आणि ते तसंच राहील फॉर अ लॉंग पिरियड ऑल्सो. That means concentration of A and B has reached a constant value, and that constant concentration is called as equilibrium concentration. And when we place this equilibrium concentration, we get a constant term which is called equilibrium constant. ज्याला आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणतो. आणि ही व्हॅल्यू युनिक का राहते, कारण हे व्हॅल्यूज फिक्स राहतं, त्याच्या पुढं ते बदलत नाही. व्हेरॅज रिॲक्शन कोशंटमध्ये आपण जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यूज घेतो तर सेम स्पेसिसचे नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स मिलियन नंबर ऑफ इन्स्टन्सेसला घेतले जाऊ शकतो. त्यामुळं ॲज अन कॅरेक्टर आपण हे स्टेट करतो फॉर एनी गिवन केमिकल रिॲक्शन इट हॅज अ युनिक व्हॅल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. कुठल्याही रिॲक्शनसाठीचं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं मॅग्निट्यूड युनिक असतं, वेअर हॅज इट कॅन हॅव अ मल्टिपल व्हॅल्यू ऑफ रिॲक्शन कोशंट. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण इन कन्सर्न ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट देतोय. दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज अ unique value for given reaction under given conditions, whereas it can have multiple reaction quotient values. गिवन रिॲक्शनसाठीचे रिॲक्शन कोशंट व्हॅल्यूज मल्टिपल असू शकतं, पण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हे फक्त एकच असेल. ती एक त्याचं युनिक फीचर रिप्रेझेंट करणारी व्हॅल्यू आहे. नेक्स्ट टू दिस is a character of equilibrium constant again. Equilibrium constant generally do not quoted with unit. ऐसा मीनिंग है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जनरली हा युनिटलेस असतो. आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा मॅग्निट्यूड एक्सप्रेस करतो त्याचं युनिट नाही लिहितो. इट इज जनरली डू नॉट कोटेड विथ अ युनिट, whereas if it is given then unit can be given as
Kc unit is equals to unit of concentration moles per liter raised to delta n for the reaction. हे आपण डिस्कस केले आहे. Kc युनिट किंवा Kp युनिट आपण कसं ठरवतो, तर Kc असेल तर युनिट ऑफ C वरून, unit of C, unit of concentration, moles per liter, and that is raised to delta n value for the given reaction. किंवा जर आपण Kp unit लिहितो, then it is unit of pressure first, atmosphere, and that raised to delta n of that given reaction. जनरली तर विदाउट युनिटच दिलं जातं, पण जर आपण युनिट मेन्शनच करतोय तर त्या केसमध्ये आपल्याला युनिट डेल्टा एन वरून ठरवता येईल. पहिले आपण ठरवू की आपल्याला युनिट पाहिजे कशाचं आहे, केसीचं का केपीचं. सीचं पाहिजे असेल तर मोल्स पर लिटर रेज टू डेल्टा एन होईल, आणि पी पाहिजे असेल तर ॲटमॉस्फिअर रेज टू डेल्टा एन. आणखी काही टर्म्स पहा, मोल्स पर लिटरला मोलार्स पण लिहिलं जातं, त्यामुळं हे युनिट मोलार किंवा कॅपिटल एम रेज टू डेल्टा एन असू शकतं. आणि प्रेशरला ॲटमॉस्फिअर्सच्या ऐवजी वेगवेगळ्या युनिट सिस्टीममध्ये दिलेलं असू शकतं, ज्यातलं कॉमन आहे आणखी एक mmHg टाईप ऑफ प्रेशर. तर त्या केसमध्ये पण युनिट काय होईल, mmHg रेज टू डेल्टा एन असं. नेक्स्ट टू दिस कॅरेक्टर, फॉर रायटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट वी राइट एक्सप्रेशन ऑफ इट which involve concentration term. This expression of equilibrium constant do not involve concentration or pressure of pure solid or pure liquid. हे कॅरेक्टर आपल्याला डेल्टा एनमध्ये आपण फक्त गॅसेस का कन्सिडर करतो त्याला कोरिलेशनमध्ये पाहता येईल. जे एक्सप्रेशन आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटसाठी लिहितो, जे गिवन रिॲक्शनवर डिपेंड करतो, त्यातले प्रोडक्ट डिवायडेड बाय रिॲक्टंट असं इक्वेशन येतं ते. तर त्यामध्ये आपण प्रोडक्ट बाय रिॲक्टंट जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन्स लिहितो, त्यामध्ये आपण प्युअर सॉलिड जर एखादं रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट असेल किंवा प्युअर लिक्विड फॉर्ममध्ये एखादा रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट असेल तर त्याचं मोलार कॉन्सन्ट्रेशन घेत नाही. वी डू नॉट कन्सिडर इट. प्रेशरच्या केसमध्ये तर काही क्वेश्चनच नाही. प्रेशर आपण पार्शियल प्रेशर असं घेतो, जे मिक्सचर ऑफ गॅसेससाठी ॲप्लिकेबल टर्म आहे. तर प्युअर सॉलिड किंवा प्युअर लिक्विडचं प्रेशर तर कन्सिडरच नाही केलं जात, ज्याला आपण युनिट व्हॅल्यूज करून इग्नोर करतो, म्हणजे एक कन्सिडर करून सोडून देतो. आणि प्युअर गॅस असेल तर मग त्याचं आपण पार्शियल प्रेशर लिहू शकतो केपीच्या फॉर्ममध्ये. आणि जर केसी आपण लिहितो आहे तर प्युअर सॉलिड किंवा प्युअर लिक्विडसाठी आपण कॉन्सन्ट्रेशन किंवा प्रेशर दोन्हीही कन्सिडर नाही करत. आपल्याला असं म्हणता येईल, मोलार कॉन्सन्ट्रेशन फॉर अ सॉलिड इज इक्वल टू मोलार कॉन्सन्ट्रेशन फॉर लिक्विड इन अ प्युअर स्टेट अँड बोथ आर कन्सिडर्ड टू बी 1 मोलार. तर एक्सप्रेशनमध्ये असं कुठं टर्म असेल प्युअर सॉलिड किंवा लिक्विड ज्याला आपण 1 मोलार कन्सिडर करतो, मग त्याचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कुठलाही पॉवर असेल तर त्याचं फायनल मॅग्निट्यूड 1 असेल. त्यामुळं ते एक्सप्रेशनमध्ये इन्व्हॉल्वच होणार नाही. फायनली ते मॅग्निट्यूडला पण अफेक्ट करणार नाही. जर ते मॅग्निट्यूडला अफेक्टच करत नसेल तर मग त्याला एक्सप्रेशनमध्ये कन्सिडर करण्याची गरजच नाही आहे. आणि त्या बेसिसवर आपण हे कॅरेक्टर सेट करतो that while writing expression we need not to consider concentration or partial pressure for a pure solid or pure liquid. एक reference example पहा. Example, calcium carbonate in a solid state reversibly converted to calcium oxide solid plus CO2 gaseous. हे असं एक्सप्रेशन आहे. जर आपण याचं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट लिहितो के सी, तर मोलार कॉन्सन्ट्रेशन्स काय असेल, तर मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट आहे, एक आहे CaO आणि दुसरा आहे CO2 डिवायडेड बाय मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट CaCO3. प्रॅक्टिकली
मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड आणि मोलार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम ऑक्साईड सॉलिड हे दोन्ही आपण युनिटच कन्सिडर करतो 1. त्यामुळं आपण हे दोन व्हॅल्यूज CaCO3 आणि CaO हे जर 1 असं लिहिलं तर एक्सप्रेशन काय शिल्लक राहील, Kc इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, अँड दिस इज सपोज टू बी अ करेक्ट एक्सप्रेशन, नॉट द फर्स्ट वन. विच इज द करेक्ट रिलेशन असं विचारलेलं असेल तर सेकंड केसमधलं रिलेशन करेक्ट राईट. जर आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करतो आहे कॅल्क्युलेशन पर्पजसाठी तर आपण तर हेच यूज करणार आहेत, कारण आपण हे सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला फायनली हे भेटतंच. लक्षात येतं. जर आपण Kp मॅग्निट्यूड लिहितो फॉर अ सेम रिएक्शन देन अगेन इट इज सिमिलर. Kp कॅन बी गिवन ॲज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विथ युनिट पॉवर ऑफ इट. एकच टर्म फक्त कन्सिडरेबल असेल त्यामध्ये जे की गॅसियस फॉर्ममध्ये आहे, आणि दॅट इज CO2 गॅस ओनली. हे अशा टाईपचे क्वेश्चन्स आहे. किंवा एस्टर हायड्रोलिसिस सारखं एखादं रिॲक्शन आहे ज्यामध्ये वॉटर प्रेझेंट आहे, तर वॉटर प्युअर लिक्विड कन्सिडर केला जातो आणि त्यामुळे आपण त्याला एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटमध्ये एक्सप्रेस नाही करत. हायड्रोलिसिस रिॲक्शन आपण ॲज अ रेफरन्स एक्झाम्पल पाहू. हायड्रोलिसिस रिॲक्शन फॉर एस्टर इज एस्टर प्लस वॉटर, एस्टर प्लस वॉटर रिव्हर्सिबली प्रोड्युसिंग कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्लस अल्कोहोल. हे जनरल रिॲक्शन आहे ज्याला आपण एक्झाम्पलमध्ये स्प्लिटअप करू. असं CH3COO C2H5 प्लस HOH प्युअर वॉटर, H2O लिहू शकतो पण आपण कन्व्हिनियन्ससाठी लिहितो. त्यातला एक H आणि OH असं दोन पार्ट वेगळे होतात म्हणून आपण त्याला HOH असं लिहिलं आहे. तर CH3COOH एक पार्ट गेला आणि C2H5OH हा दुसरा पार्ट आहे. तर ते जातं वगैरे कसं मेकॅनिझमचा भाग आहे, एक्सक्ल्यूड करा. ह्याचं जर आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट एक्सप्रेशन सेट करतो Kc, तर एक्सप्रेशन होईल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स CH3COOH इंटू C2H5OH divided by concentrations of the reactant means CH3COOC2H5 into concentration of H2, whereas this H2O concentration should be excluded as per the rule or convention given, and therefore Kc can be taken as, for this reaction it is mere concentration of acid into alcohol divided by ester. आपण हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट घेतो, समजा सॉल्ट प्लस वॉटर कन्वर्ट टू ॲसिड अँड बेस, तर आपल्या एक्सप्रेशनमध्ये राहील ॲसिड इंटू बेस डिवायडेड बाय सॉल्ट एक्सक्लुडिंग वॉटर. दिस इज द कन्व्हेन्शनल रूल फॉर इट. लक्षात येतं. सो वेन वी आर प्रोसिडिंग टू द कॅरेक्टर्स वी आर अप टू दिस कॅरेक्टर दॅट इट एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट डू नॉट इन्वॉल्व concentration or partial pressures of pure solid or pure liquid substance. Some more characters are there which are calculation based, and that we would continue in the next lecture. Thank you.